दाहोद टाउन में ए डिवीजन और बी डिवीजन थाने में दिसंबर 25 और फरवरी 26 में दो घटना घटी थी, जिसमें बैंक से पैसे निकाल के आ रहे व्यक्ति अपनी डिक्की में या फिर अपनी थैली में जो पैसे रखते हैं और रास्ते में कहीं पे बाइक को रुकवा के चाय पानी पीने या रस पीने या जूस पीने के लिए जाते हैं। उसी टाइम मौके का फायदा उठा के लोग आके उसकी बैग में से या फिर डिक्की में से पैसा निकल कर चले जाते हैं। ऐसी दो घटनाएं सामने आई थी। उसी दो घटना में सीसीटीवी एनालिसिस, टेक्निकल सर्वेलेंस और बातमीदार का नेटवर्क का यूज करते हुए और एमपी में पूरी तपास करते हुए पुलिस को माहिती मिली कि आरोपी है, उसका नाम आइडेंटिफाई हो गया और उसको देखते हुए दाहोद पुलिस ने लखन सिंह सिसोदिया, जो अनूपपुर का रहवासी है एमपी का, उसको गिरफ्त में ले लिया है और उसके साथ में मददगारी करने वाले जो लोग हैं उसका भी नाम तपास में खुल गया है, जिसको पकड़ने की तजवीज दाहोद पुलिस के द्वारा जारी है। मैं लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि जब भी डिफरेंट केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जब भी लोग गहने हो या फिर बैंक में से पैसे निकाल के जा रहे हो, खासकर टू व्हीलर में या फिर फोर व्हीलर में, तो रास्ते में कहीं पे बिन जरूरी ना रुकने और अपने जगह पे पहुंचने के लिए अलर्ट होना चाहिए। और अगर रुकते हैं कोई काम के लिए, फिर भी अपनी जो भी अपनी मुद्दामाल मालमत्ता है, पैसे या गहने, उसके ऊपर उसकी वॉच होनी चाहिए। लोग अपनी बैग या फिर अपनी पैसे को डिक्की में रख के बिल्कुल बेध्यान होके अगर चले जाते हैं दुकान पे या कहीं पे भी, तो ऐसे लोगों को तक मिल जाती है। पुलिस ने पकड़ तो लिया है, कार्रवाई भी होगी, लेकिन अलर्टनेस के तौर पे अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ऐसी घटनाएं को घटने से हम रोकने में सफल हो सकते हैं। दाहोद टाउन ए डिवीजन थाने एरिया में रथयात्रा के दिन एक फ्रॉड की घटना घटी थी, जिसके हकीकत देखा जाए तो जो ज्वेलर्स का ओनर है उसके पास एक आदमी आता है और उसको बस 200 ग्राम सोना दान में देना है, ऐसा बोल के एक डील होती है। दूसरे दिन गोधरा रोड पे आने वाले एक ऑफिस पे, जहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का फ्लैक्स बैनर लगा था, वहाँ पे उसको बुलाता है और 200 ग्राम सोना है वो ज्वेलर्स उसको हैंड ओवर करता है, डिलीवरी देता है। और जो एक्यूज है वो उसको पैसे देने का झांसा दे के अंदर के रूम में से, लॉकर रूम में से पैसा लाके देंगे ऐसा बोल के अंदर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो पिछले दरवाजे से निकल जाता है और पैसा देता नहीं है। ऐसे टोटल 200 ग्राम सोना, जिसकी वर्थ थी 28,60,000, जो लेके फरार हो जाता है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस वड़ा डॉक्टर रेसी जडेजा साहब के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच और उसकी टीम उसको ढूंढने में लगी थी। टेक्निकल सर्वेलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूरे सीसीटीवी नेटवर्क का देखते हुए पुलिस को बातमी मिली और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने जो इस स्कैम में 3 आरोपी थे उन तीनों को पकड़ लिया है और उनके पास से जितना भी मुद्दा माल इस फ्रॉड में गया था वो सारा 100% 200 ग्राम सोना रिकवर हो गया है और उसके अलावा उसकी 4 व्हीलर गाड़ी और अन्य डॉक्यूमेंट वगैरह भी पुलिस ने कब्जे किए हैं। और घटना के कुछ ही दिनों में दाहोद पुलिस ने केस को डिटेक्ट करके सभी आरोपियों को, एक्यूज को अरेस्ट करके और सारा मुद्दा माल जो है वो रिकवर करके सफलता प्राप्त की है। सर, ये जो पकड़े गए अपराधी है, इन लोगों का भूतकाल क्या है, कोई हिस्ट्री सीटर है? जो पकड़े गए आरोपी है दीपक राजपूत वगैरह, उसके खिलाफ भूतकाल में भी 5 जितने ऑफेंस अलग अलग जगह पे दाखिल हुए हैं, जिसमें इसी एमओ से या अलग अलग एमओ से फ्रॉड वगैरह की घटनाएं घटी है। सर, और इस पूरे केस में और कितने लोगों की शामिल होने की आशंका है? 2 लोग अब तक केस में सामने आए थे, वो 2 लोग भी अरेस्ट हो चुके हैं और उसको लेने के लिए आने वाला और उसकी मददगारी करने वाला जिसका षड्यंत्र में हिस्सा था, वो तीसरा आदमी भी गिरफ्त में आ चुका है। आगे भी तपास के दौरान और किसी ने मददगारी की, रेकी की हो या फिर किसी भी तरह हेल्प की हो तो उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। सरकारी ઇજનેરી કોલેજ દાહોદ હવે AI ઇનેબલ કેમ્પસ બનવાની દિશામાં આગળ વધ્યું। આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 1 કલાક સુધીમાં વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્ષેત્રે વધુ સક્ષમ બનાવવા અને કેમ્પસમાં AI આધારિત શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા કોલેજ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી। આ પહેલના ભાગરૂપે IBM CSR બોક્સના સહયોગથી કોલેજ ખાતે જનરેટિવ AI ટૂલ્સ એન્ડ ધેર એપ્લિકેશન ફોર એન્જિનિયર વિષય પર વિશેષ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સત્ર દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોને જનરેટિવ AIની મૂળભૂત સમજ, આધુનિક AI ટૂલ્સ અને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં તેના વ્યવહારિક ઉપયોગ અંગે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અંતર્ગત ટેકનોલોજી આધારિત શિક્ષણ, નવીનતા, કૌશલ્ય વિકાસ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ અને સમસ્યાના નિરાકરણને વિશેષ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે। તે જ દિશામાં કોલેજ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યની ટેકનોલોજી માટે તૈયાર કરવાનો પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યો છે। આ સત્રમાં AI લિટરેસી,
ડેટા એનાલિસિસ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ક્રિએટિવિટી, ડિજિટલ સ્કિલ અને ઇનોવેશન જેવી ભવિષ્યલક્ષી કુશળતાઓના મહત્ત્વ પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ, સંબોધન, પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એન્જિનિયરિંગના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં AI ટૂલ્સનો અસરકારક અને જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં 60થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો અને AI આધારિત નવી ટેકનોલોજી અંગે વ્યવહારુ માહિતી મેળવી હતી. સરકારી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ દાહોદનો ઉદ્દેશ્ય સમગ્ર કેમ્પસને AI ઇનેબલ કેમ્પસ તરીકે વિકસાવવાનો છે, જ્યાં શિક્ષણ, સંશોધન અને નવીનતામાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો અસરકારક ઉપયોગ થઈ શકે. કોલેજ દ્વારા આગામી સમયમાં પણ AI આધારિત તાલીમ કાર્યક્રમો, વર્કશોપ, નિષ્ણાંત વ્યાખ્યાનો અને પ્રાયોગિક સત્રોનું આયોજન કરી વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 અને ભવિષ્યના ટેકનોલોજી આધારિત વિશ્વ માટે વધુ સજ્જ બનાવવામાં આવશે. દાહોદ જિલ્લાના ખંગેલા ગામની શીતલા માતા પ્રાથમિક શાળાને ધોરણ 6 થી 8માં અપગ્રેડ કરવાની ઉગ્ર માંગ કરાઈ. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 2:10 સુધીમાં આપેલ વિગતો અનુસાર દાહોદ જિલ્લાના ખંગેલા ગામના શિક્ષણને લઈને ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ગામના જાગૃત યુવા સંગઠન અને ગામજનોએ તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ દરમિયાન દાહોદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી શીતલા માતા પ્રાથમિક શાળાને ધોરણ 6 થી 8 સુધી અપગ્રેડ કરવાની તેમજ ખાલી સરકારી જમીન પર 12 ઓરડાઓની બહુમાળી ઇમારત મંજૂર કરવાની માંગ કરી છે. ગામજનોએ જણાવ્યું છે કે ગામમાં આશરે 200 જેટલા બાળકોના શિક્ષણ સાથે વર્ષોથી અન્યાય થઈ રહ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગના નિયમો અને RTE એક્ટ મુજબ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની પૂરતી સંખ્યા હોય તો 1 થી 5ની શાળાને ધોરણ 6 થી 8 અપગ્રેડ કરવાની જરૂર છે. હાલમાં પણ ધોરણ 5 સુધીની પૂરતી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોવા છતાં પણ શાળાનું અપગ્રેડેશન કરવામાં આવ્યું નથી. ગામજનોએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે ગામમાં કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય આવેલી હોવા છતાં શીતલા માતા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 6 થી 8ની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે અંદાજે 65 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ માટે દરરોજ લગભગ 2.6 કિલોમીટર દૂર જવું પડી રહ્યું છે. ખાસ કરીને દીકરીઓને આ સ્થિતિમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવેદનપત્રમાં માત્ર 2 ઓરડાઓમાં 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હોવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ચોમાસા દરમિયાન ઓરડાઓની અછતના કારણે વિદ્યાર્થીઓને બેસાડવામાં મુશ્કેલી પડે છે અને અભ્યાસ પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે. ગામમાં ઉપલબ્ધ સરકારી જમીનમાં બહુમાળી ઇમારત બનાવીને 12 ઓરડાઓનું નિર્માણ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ગામજનોએ જણાવ્યું છે કે જો આગામી દિવસોમાં આ સંવેદનશીલ પ્રશ્નનો હકારાત્મક નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે તો સમગ્ર યુવા સંગઠન અને ગામજનો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ઉગ્ર આંદોલન કરવા મજબૂર બનશે. સાથે જ આંદોલનની સંપૂર્ણ જવાબદારી શાસન અને વહીવટીતંત્રની રહેશે તેવું ચીમકીમાં ઉચ્ચારવામાં આવ્યું છે. દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકાના આંબલી ખજુરિયા ગામમાં TB મુક્ત ભારત અભિયાન 2.0 અંતર્ગત આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કરાયું. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 3 કલાક સુધીમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર જેસાવાડાના કાર્યક્ષેત્રમાં યોજાયેલા આ કેમ્પનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગ્રામ્ય અને દુર્ગમ વિસ્તારોમાં રહેતા હાઈ રિસ્ક નાગરિકોમાં ક્ષય રોગની સમયસર ઓળખ કરી તેનો યોગ્ય સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો હતો. તમારા ગામમાં તમારા દ્વાર સુધી હાઈ રિસ્ક વિલેજ ઝુંબેશ અંતર્ગત યોજાયેલા આ કેમ્પ દરમિયાન પોર્ટેબલ એક્સરે મશીનની મદદથી કુલ 191 જેટલા હાઈ રિસ્ક લાભાર્થીઓ માટેનું જે TB સ્કેનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત લાભાર્થીઓના વજન, ઊંચાઈ, બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ જેવી સામાન્ય આરોગ્ય તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી, જેથી એક જ સ્થળે સર્વગ્રાહી આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ મળી શકે. આ કાર્યક્રમ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર ઉદય ટેલાવત, જિલ્લા સહાય અધિકારી ડૉક્ટર RD પહાડિયા તથા તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર અવિનાશ ડામોરના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયો હતો. કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે મેડિકલ ઓફિસર, PSC સુપરવાઇઝર, કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરો તેમજ મહિલા આરોગ્ય કાર્યકર્તાઓ અને આશા ફેસિલિટર આશા બહેનો સક્રિય રીતે સહયોગ આપ્યો હતો. જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આવા આરોગ્ય કેમ્પ દ્વારા TB જેવી ગંભીર ચેપજન્ય બીમારીઓને વહેલી તકે ઓળખ શક્ય બની રહી છે, જેના કારણે સારવાર સમયસર શરૂ કરવાથી દર્દીઓને સ્વસ્થ જીવન તરફ દોરી શકાય છે. ભવિષ્યમાં પણ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આવા આરોગ્ય કેમ્પનું આયોજન કરી અને આરોગ્ય સેવાઓ વધુ સુલભ બનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. દાહોદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્મિત લોઢાની સુરત ખાતે બદલી. હિરેન બારોટ નવા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરાયા. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 1:20 સુધીમાં મળતી વિગતો અનુસાર દાહોદ જિલ્લાના વહીવટીતંત્રમાં મહત્ત્વનો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આદેશ મુજબ દાહોદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સ્મિત લોઢાની બદલી કરવામાં આવી છે. સ્મિત લોઢાને સુરત મહાનગરપાલિકામાં ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમના સ્થાને અરવલ્લી મોડાસા ખાતે પ્રોજેક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટર PATASP તરીકે ફરજ બજાવતા IAS અધિકારી
હિરેન બારોટની દાહોદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા આ બદલી અને નિમણૂકના આદેશો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. નવા ડીડીઓ હિરેન બારોટ ટૂંક સમયમાં દાહોદ ખાતે ચાર્જ સંભાળશે. દાહોદની નવજીવન સાયન્સ કોલેજમાં કારકિર્દી માર્ગદર્શન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિષય પર સેમિનારનું આયોજન કરાયું. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ સાંજે 4 કલાક સુધીમાં દાહોદની નવજીવન સાયન્સ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યની ટેકનોલોજી અને કારકિર્દી માટે સજ્જ બનાવવા હેતુથી કારકિર્દી માર્ગદર્શન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિષય સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન IBM સ્કિલ્સ બિલ્ડ અને ભારત કેસ સાથે કૌશલ્ય વિકાસ માટેના મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી કરાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. અનાજ મહાજન સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી સંચાલિત નવજીવન સાયન્સ કોલેજ ખાતે ભારત કેસ અને IBM સ્કિલ્સ બિલ્ડના સહયોગથી કારકિર્દી માર્ગદર્શન અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ વિષય પર સેમિનારનું આયોજન કરાયું હતું. કાર્યક્રમમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે નિકુંજ સિદ્ધપરાએ વિદ્યાર્થીઓને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડિજિટલ સ્કિલ, ભવિષ્યની કારકિર્દીની તકો તેમજ IBM સ્કિલ્સ બિલ્ડ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ નિઃશુલ્ક ઓનલાઈન કોર્સ, ડિજિટલ ક્રેડેન્સી અને ઉદ્યોગલક્ષી કૌશલ વિકાસ અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે નવજીવન સાયન્સ કોલેજ અને ભારત કેસ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓના કૌશલ વિકાસ, ડિજિટલ શિક્ષણ અને રોજગારલક્ષી તાલીમ કાર્યક્રમો માટે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આ કરારથી વિદ્યાર્થીઓને IBM સ્કિલ બિલ્ડ પ્લેટફોર્મ મારફતે વિવિધ કોર્સ, તાલીમ, વર્કશોપ અને કારકિર્દી વિકાસની નવી તકો ઉપલબ્ધ બનાવશે. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. સમગ્ર કાર્યક્રમ ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર G.J. ખરાડીના માર્ગદર્શન હેઠળ તથા ઓડિશા પ્લેસમેન્ટ સેલના ડૉક્ટર વિશાલ R. જૈનના આયોજનથી યોજાયો હતો. કાર્યક્રમનું સંચાલન સના પઠાણ અને નેન્સી ક્રિશ્ચને કરવામાં આવ્યું હતું અને અંતે ઉપસ્થિતોએ ભારત કેસ, IBM સ્કિલ બિલ્ડ અને નવજીવન સાયન્સ કોલેજ દ્વારા આયોજિત આ જ્ઞાનવર્ધક અને રોજગારલક્ષી કાર્યક્રમની પ્રશંસા વ્યક્ત કરાઈ હતી. દાહોદ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો. દાહોદના લીંબડીનગરમાં વરસાદ વરસ્યો. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 2 કલાક સુધીમાં દાહોદ જિલ્લાના લીંબડીનગરમાં બપોરના સમયે અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. સવારથી કાળઝાળ ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે બપોર બાદ આકાશમાં ઘેરા વાદળો છવાયા હતા અને થોડા સમયમાં વરસાદની શરૂઆત થતાં સમગ્ર વરસાદ માહોલ સર્જાયો હતો. લીંબડીનગરમાં વરસાદ શરૂ થતાં માર્ગો ભીના બન્યા હતા અને લાંબા સમયથી ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને મોટી રાહત મળી હતી. વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી, જેના કારણે લોકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. વરસાદના કારણે નગરના મુખ્ય માર્ગો અને બજારોમાં ઠંડકનો અહેસાસ થયો હતો. લીંબડી સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ સારો વરસાદ નોંધાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે આ વરસાદ ખેતી માટે ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થશે. ખાસ કરીને વાવેતરની કામગીરી અને હાલ ખેતરોમાં પાક માટે આ વરસાદ આશીર્વાદ સમાન બનશે. વરસાદથી જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધશે, જેના કારણે ખેતીમાં ફાયદો મળશે તેવી ખેડૂતો દ્વારા આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ મંત્રી શંકર અમલિયાર દ્વારા અમદાવાદ ફેક્ટરીમાં બનેલા દુઃખદ ઘટનામાં અસરગ્રસ્ત પરિવારની મુલાકાત લીધી. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોરે 3:30 સુધીમાં આપેલ માહિતી અનુસાર અમદાવાદમાં બનેલી ફટાકડા ફેક્ટરી દુર્ઘટનાએ સમગ્ર ગુજરાતને જે શોકમાં મૂકી દીધું છે. આ દુર્ઘટનામાં સંજેલી તાલુકાના ગોવિંદા તળાઈ ગામના એક જ પરિવારના 5 સભ્યોના કરુણ અવસાનથી સમગ્ર પંથકમાં ગમગીનીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. એક જ પરિવારના 5 સભ્યોના અકાળ અવસાનના સમાચાર મળતા ગામમાં શોકની લાગણી વ્યાપી હતી. ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં પરિવારને સાંત્વના આપવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ દુઃખદ ઘટનાના અનુસંધાને ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ મંત્રી શંકર અમલિયાર ગોવિંદા તળાઈ ગામે પહોંચ્યા હતા. તેમણે મૃતકોના બેસણામાં ઉપસ્થિત રહી અને પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી અને પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરી આ દુઃખની ઘડીમાં હિંમત અને ધીરજ રાખવા અપીલ કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે શંકર અમલિયારે દિવંગત આત્માઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટના અત્યંત હૃદયદ્રાવક છે અને એક જ પરિવારના 5 સભ્યોનું એક સાથે નિધન થતાં સમગ્ર સમાજ અને પરિવાર માટે એક મોટી ક્ષતિ સમાન છે. પરિવારજનો સાથે સંવેદના વ્યક્ત કરતા તેમણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી હતી કે દિવંગત આત્માઓને પોતાના શ્રી શરણોમાં સ્થાન આપે અને તેમને ચિર શાંતિ અર્પે. સાથે જ પરિવારને આ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ પ્રદાન કરે તેવી પ્રાર્થના તેમણે કરી હતી. ગોવિંદા તળાઈ ગામમાં આજે ગમગીનીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને ગામ લોકો, આગેવાનો અને વિવિધ સમાજના પ્રતિનિધિત્વો મૃતકને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા અને પરિવારને સાંત્વના માટે સતત પહોંચી રહ્યા છે. આ દુર્ઘટનાએ માત્ર ગોવિંદા તળાઈ ગામને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સંજેલી પંથકમાં શોકમગ્ન બનાવી દીધો છે. ગામમાં દરેકના ચહેરા પર દુઃખની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને સૌ કોઈએ દિવંગત આત્માઓની શાંતિ માટે પ્રાર્થના પણ કરી છે.
દાહોદ મામલતદાર કચેરી ખાતે જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષસ્થાને તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ સાંજે 4 કલાક સુધીમાં કાર્યક્રમ દરમિયાન તાલુકાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા અરજદારોએ પોતાના પ્રશ્ન રજૂ કર્યા હતા અને જિલ્લા કલેક્ટર સમક્ષ આ રજૂ કરાયેલા પ્રશ્નોનું જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓને પ્રશ્નોના સમયસર અને હકારાત્મક નિકાલ માટે જરૂરી સૂચનો આપ્યા હતા. સ્વાગત કાર્યક્રમ દરમિયાન જમીન મહેસૂલ, આવકના દાખલા, સરકારી યોજનાઓ તેમજ અન્ય વહીવટી પ્રશ્નો અંગે અરજદારો દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે દરેક અરજીની ગંભીરતાને સમીક્ષા કરી અને જવાબદાર અધિકારીઓને નિયમ મુજબ ત્વરિત કાર્યવાહી કરવા માટેની સૂચનો આપવામાં આવતું હોય છે. જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સામાન્ય નાગરિકોના પ્રશ્નોનું સ્થળ પર જ ઝડપી અને પારદર્શક રીતે નિરાકરણ લાવવાનો છે. આ માટે તમામ વિભાગોના સંકલન સાથે કામગીરી કરી અને લોકોને સમયસર ન્યાય અને સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી જરૂરી જોઈએ. ત્યારે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમમાં વિવિધ વિભાગના અમલીકરણ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે અને અરજદારોના પ્રશ્ન યોગ્ય અને ઝડપી ઉકેલ માટે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતી હોવાની ખાતરી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગોવિંદગુરુ લીંબડી તાલુકાના કંબોઈ ધામ ખાતે ઝાલોદ ઘટક 2 અને 3ની આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોની બેઠકનું આયોજન કરાયું. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ બપોર 2 કલાક સુધીમાં બેઠકમાં ICDS યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ, કુપોષિત નિવારણ અને પોષણ ટેકાની કામગીરી અંગે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. દાહોદ જિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસર ડોક્ટર સુધીર જોશીના અધ્યક્ષસ્થાને ઝાલોદ ઘટક 2 અને ઘટક 3ની આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોની બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં સુપોષિત દાહોદના જિલ્લા કોઓર્ડિનેટર રાકેશભાઈ, જિલ્લા પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ ધર્મિષ્ઠાબેન તેમજ બંને ઘટકના સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બેઠક દરમિયાન ICDS યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશો, આંગણવાડી કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ સેવાઓ અંગે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. પ્રોગ્રામ ઓફિસરે સુપોષિત દાહોદ પોર્ટલ અને પોષણ ટેકર સમયસર અને ચોક્કસ માહિતી અપડેટ કરવાની સાથે જ અન્ય તમામ ઓનલાઈન કામગીરી નિયમિત રીતે પૂર્ણ કરવા માટેની સૂચનો આપ્યા હતા. આંગણવાડી કેન્દ્રમાં લાભાર્થીઓને પૂરક પોષણ, પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ, આરોગ્ય તપાસ, રસીકરણ, આરોગ્ય અને પોષણ શિક્ષણ તેમજ રેફરલ સેવાઓ અસરકારક રીતે પહોંચાડવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ કેન્દ્રના તમામ રજિસ્ટર અને યોગ્ય રેકોર્ડ જાળવણી માટેની સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા. બેઠકમાં શાળા છોડેલી કિશોરીઓને ફરીથી શિક્ષણ સાથે જોડવા, કિશોરી આરોગ્ય, પોષણ, એનિમિયા નિવારણ અને જીવન કૌશલ અંગે જરૂરી જાગૃતિ લાવવા માટે આંગણવાડી કાર્યકરોને વિશેષ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામ્ય સ્તરે શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ અને ગ્રામ પંચાયત સાથે સંકલન વધારી કિશોરીઓના પુનઃપ્રવેશ માટેના પ્રયાસો માટેની અપીલ કરાઈ હતી. કુપોષણના કારણો, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સંભાળ, જન્મ પછીના પ્રથમ 1000 દિવસનું મહત્ત્વ, માતાનું દૂધ, સમયસર પૂરક આહાર અને સંતુલિત પોષણ અંગે પણ વિગતવાર સમજ આપવામાં આવી હતી. ગંભીર કુપોષિત બાળકોની ઓળખ, નિયમિત અનુસરણ અને જરૂરી રેફરલ અંગે કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન અપાયું હતું. બેઠકમાં મમતા દિવસ, VHSND સહિત વિવિધ આરોગ્ય અને પોષણ કાર્યક્રમોની સક્રિય ભાગીદારી નોંધાવવા, આંગણવાડી કેન્દ્રોની સ્વચ્છતા જાળવવા તેમજ ICDS હેઠળ તમામ યોજનાઓનો અસરકારક અમલ સુનિશ્ચિત કરવા જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત ગ્રામ પંચાયત, આરોગ્ય વિભાગ અને શાળાઓ સાથે સતત સંકલન જાળવી લાભાર્થીઓ સુધી સરકારની સેવાઓનો અસરકારક રીતે લાભ પહોંચાડવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. દાહોદ જિલ્લાના લીમખેડા પ્રાંત અધિકારીના અધ્યક્ષસ્થાને ઝાલોદ મામલતદાર કચેરી ખાતે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમ યોજાયો. આ તારીખ 21/7/2026 મંગળવારના રોજ સાંજે 5 કલાક સુધીમાં લીમખેડા પ્રાંત અધિકારીના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં અરજદારોના પ્રશ્નો સાંભળી અને વિવિધ વિભાગને જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા. લીમખેડા પ્રાંત અધિકારીના અધ્યક્ષસ્થાને ઝાલોદ મામલતદાર કચેરી ખાતે તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન તાલુકાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આવેલા અરજદારોએ મહેસૂલી, જમીન દાખલાઓ તેમજ સરકારી યોજનાઓ તેમજ અન્ય વહીવટી પ્રશ્નોને લગતા પોતાના પ્રશ્નો રજૂ કર્યા હતા. પ્રાંત અધિકારીએ દરેક અરજદારને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યું હતું અને સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરી પ્રશ્નોના હકારાત્મક અને સમયસર નિરાકરણ માટેની જરૂરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રજૂ થયેલા પ્રશ્નોના નિયમ મુજબ ઝડપી નિકાલ માટેની ખાતરી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ સામાન્ય નાગરિકોના પ્રશ્નોનું સ્થળ પર જ ઝડપી, પારદર્શક અને અસરકારક નિરાકરણ લાવી લોકોને સરકારની સેવાઓ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો રહ્યો હતો.